ମୁଁ ଶ୍ରୀମତୀ ସବିତା ରାଉତ ବ୍ୟାସନଗର म्युनिसिपालिटी पूर्वतन अध्यक्ष तथा जाजपुर बिजु महिला जनता दल सभानेत्री। जनसाधारण किंकर्तव्य विमूढ़ होती कहीं जेहेतु सरकार हूँ सबुठ पावरफुल बर्तमान सरकार जो जुमला सरकार जो जुमला चली बर्तमान आम देखुं जे बर्तमान पुलिस प्रशासन एक प्रकार स्थान पलटि जाइए अन्याय अत्याचार को से स्वचक्षे देखिकी नीरव द्रष्टा कहीं आप देखु विगत दिन काली 2 दिन पूर्व केमती बालीहंता ठारे एक माने निर्मम भाव में पिटी पिटिकी दिन 9टारू दिन 12टा पर्यंत आ पीसीआर सामना रे जो भली भाव में निर्यातना दि जाइए जमती ताकू मारी दि जाइए से पिलाटी को यहाँ गोटे माने केते बड़ लोमहर्षकारी घटना जहाँकि प्रशासन ताकू केमिति बर्दाश्त करुच्ची एवं परे न्याय मिलवा अलग जिनस किंतु जो परिप्रेक्षी रे पुलिस प्रशासन थिबा समय जिनस घटी पुलिस कहीं नीरव देखुला आईन कहीं तैयारी आईन हाथ को नब जो विशृंखला हुए जो दंड देवार अधिकार केवल आईन अच्छी साधारण जनतार नहीं। साधारण जनता जदि एमती बर्तमान दंड दब ताहले प्रशासन ओहरी जाऊ प्रशासन हाथ टेकी दिंतु जे आम कि करूँ बोली ताहले ए प्रकार सब जो जिनस होची आपण देखिथिबे विगत दिन में प्रभाती परिडा जोटा कि निमापड़ा निर्वाचन मंडली किभली गोटे गर्भवती महिलार ना हाँ जो भली माने लोमहर्षकारी घटना होती गाड़ी चढ़ाई गोटे लोक को मारी दि जाइए एवं ता पूर्वर जो घटना घटी तार कौन प्रतिफलन मिलनी। विजु जनता दल या करथिला समय जहाँ होता ताकू मध्य सरकार सबुबले निरपेक्ष भाव में विचार करा जाइछि एवं दंडित जेतेबेले दोषी साब्यस्त करा जाइछि ताकू दंडित मध्य करा जाइछि किंतु वर्तमान सरकार सम्मुखरे सब जिनस होउछि एमती हेले तो ताने जनसाधारण असहाय होइजिबे आउ भरोसा क्या प्रति कार रोनी साधारण मनुष्यटे केतबेले बाहर को गले असुरक्षित मन करुछि आउ जोठी जे भूल करुछि कारण निशाग्रस्त अवस्था विशेष भाव में मनुष्य माने भूल करुछंती निशा को हटेइबा पई काहेकि सरकार निष्पत्ति नउनै काहेकि मद दुकान गुडी बंद कराना जाउछि काहेकि रास्ता कड़े गोटे पर गोटे मद दुकान सब जगह खोला जाउछि जा पई आज समाज धीरे धीरे तल स्तर को गलानी एवं पाठपढ़ा पिला माने मध्य आज आउ गोटे कथा ब्राउन सुगार जो चरस ब्राउन सुगार तार व्यासनगर म्युनिसिपालिटी मत देखा मिलूँ विभिन्न जगार ओडिशा सारा ये जो बर्तमान चली तार पेंठस्थल जलेश्वर ठू आरंभ करके जाजपुर पर्यंत लंबीची चेर लंबीची कटक रे आपड़ देखिए भुवनेश्वर देखिए सबू जगार एथिरे विशेष भाव में पाठपढ़ा पिला माने क्षतिग्रस्त होती मतिभ्रष्ट होती। ये गोटे कथा कहवा सरकार जो ओडिया अस्मिता कहीकि आसला प्रथम तार नारा था मद बंद कर किंतु मद बंद करने परिप्रेक्षी तो सरकार खुद आईन मंत्री घोषणा कर मद काउंटर खोलिया से तो कथा बर्तमान पड़ी जे जेतेबेले ओडिया अस्मितार नारा दे ओडिशा सरकार को कब्जा ओडिशार जो क्षमता को आवरी थिला बीजेपी सरकार आउ ओडिया मानकु केमती सुरक्षित रखिबे एवं ओडिशा आईन श्रृंखला मध्य ठीक भाव में कार्यकारी हेबो आउ विशेष भाव में जो मद को विरोध करा जायथिला किंतु वर्तमान मद विरोध रे किछि नाही आईन मंत्री या मान्यवर आईन मंत्री आउरी बरं प्रोत्साहन दे चली आउरी विभिन्न जगह मद दुकान खोलुची काउंटर खोलुची बार खोलुची सबू जगह बढ़ी चली कारण तांको दरकार आम रॉयल्टी ओडिशा जो रॉयल्टी दौची बोधे सबुठू अधिक रॉयल्टी बोधे ओडिशारू मद ये जाऊँगी तेणु मद व्यवसाय जाऊँगी तेणु से बढ़ई चली तेणु आपको बंद करिया दरकार एवं मु अनुरोध रखी आमर स्थानीय सरकार एवं राज्य सरकार समस्त पाखे गोटे अनुरोध रो जनसाधारण को ठीक भाव में न्याय मिलू एवं से माने जो भली भाव असुरक्षित मन करुँच आज पुलिस प्रशासन हो आईन स्तर में हो जो भी आप देखुं एठी माफिया मानकर दंगाराज चली आपण देखिथिबे ए किछि दिन पूर्व आमर एठी तहसीलदार को किभली भाव में आक्रमण करा जायतिला से मोर आक्रमण शिकारी एपर्यंत से मेडिकल रे पड़िछंती जदि किए कोठी भूल करूछि ताकू आईन हाथ को दिया जाऊ आईन तार न्याय विचार करवा दंड देवार अधिकार केवल आईन अच्छी तेणु मान्यवर सरकार पाखे अनुरोध एपरी जो धीरे धीरे ओडिशा को जो भली भाव में एक माने जो दंगा और हंगामा जो गुंडागिरी राज्य भाव में आज बोधे हवाक जाऊँगी बर्तमान सब सर्वश्रेष्ठ राज्य भाव में पुरस्कार पाइब कि कौन मत लगुच जो भली भाव में मन इच्छा ये गुंडागिरी चली जो भली भाव में माफिया मानकर राज चली जो भली भाव में सबू पुलिस प्रशासन सबुठी हाथ टेकी दौर पुलिस
ଆଗରେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଛି ତାକୁ ସେମାନେ ସହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସମାଜ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏ ସରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଇଭିଏମ୍କୁ କ୍ୟାପଚର କରିକି ତୁମେ ତ ଜିତୁଛ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି। ସାରା ରାଜ୍ୟ ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଯେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡ଼ିର ଏଠି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ଆମର MLA MP ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା, ସବୁଗୁଡ଼ିକ MP କେମିତି ଜିତିଗଲେ, କେମିତି ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ସରକାର ଗଠନ କଲେ ମାନ୍ୟବର ମୋଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମିତି ସେ କ୍ୟାପଚର କରିକି ଇଭିଏମ୍ କ୍ୟାପଚର କରିକି ଆଉ ଛଳ ବଳରେ କଳବଳ କୌଶଳରେ ସେ ଆଜି ଜିତିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ହୃଦୟ କେବଳ ଜଣିଏ ନେତା ମାନ୍ୟବର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସମସ୍ୟାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମହିଳାମାନଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ। ତାଙ୍କ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସିଏ ଜିତିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତାଙ୍କୁ ମାନିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସଦୃଶ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଏବେ ବି ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ପୌର ନିର୍ବାଚନ ଅଛି କିମ୍ବା ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ପ୍ରିଣ୍ଟସ୍ ମିଡ଼ିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ସବୁ ଖବର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ, ଆପଣ ବି କିଛି ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନସାଧାରଣ ବିକ୍ଷୋଭ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିଲାଣି। କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଅଫିସର ବଦଳାଉଛନ୍ତି ଘଣ୍ଟାକୁ ଘଣ୍ଟା। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଇ ନିକଟତମ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ବ୍ୟାସନଗର ପୌର ପରିଷଦ ଜଣେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଯିଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସି ଠିକ୍ କାମ କରିବା ବେଳକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଦିଆଗଲା। କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ସେ ପୌର ପ୍ରଶାସନ ବିଜେଡ଼ି କ୍ୟାପଚରରେ ଅଛି, ବିଜେଡ଼ି କାଉନସିଲର ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡ଼ି ଇନଚାର୍ଜ ମାନେ ଚାର୍ଜରେ ଯେଉଁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାଙ୍କୁ ବଦଳି କରିଦିଆଗଲା। ବଦଳି କରିଦେଲେ କାମ ହେଇପାରିବନି, ଲୋକ ହାରାସ ହେବେ, ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଦଳକୁ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରାଯାଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କୁହ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରସା ରଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାଲି ମାଫିଆ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ମରମ ମାଫିଆ କୁହନ୍ତୁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ବିଗତ ଦିନରେ ଗୋଳିପୁର ଜଣେ ପ୍ରାଣହାନି ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଘଟିଛି ଟ୍ରାକ୍ଟର ଚଢ଼ିଯିବାରୁ। এইଭଳି ଯେଉଁ ଉପଦ୍ରବ, ଏଥିରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରୁଛି ବାଲି ମାଫିଆମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗ ନଥିଲେ ଏତେ ଦୂର ବଢ଼ିଯାଆନ୍ତା ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି ଏ ଦୁର୍ନୀତି ବଢ଼ିପାରନ୍ତା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ମିଡ଼ିଆ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱରକୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପାୱାର ଅଛି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ବିଜେପି ସରକାରରେ ସେମାନେ କଣ୍ଢେଇ ସାଜିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଫରକ ପଡ଼ୁନି। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ, ବିରୋଧୀ ଦଳ ତରଫରୁ କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିବା କଥା ଯେଉଁଟାକି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୀବ୍ରତର ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ। କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ପଟରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କରିସାରିଲେଣି। ଆଜି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ କାମ କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି? ଯାହା ହେଇଥିଲା ବିଜେଡ଼ି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ଆମେ ଆମ ଲୋକାଲକୁ ଆସିବା, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟ୍ରମା କେୟାର ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ହେଇଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ନିଆହେଇଥିଲା ହାତକୁ। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖିଥିବେ, ହେଉଛି ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ। ବ୍ୟାସ ସରୋବରକୁ ଯେତିକି କରିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ସହାୟତାରେ, ଏବଂ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ମାନେ ଥିଲେ ଆମର ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଶୋକ ବଳ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ପୌର ପ୍ରଶାସନର ସହଯୋଗରେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ସ୍ଥାଣୁ ହୋଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ତାର କୌଣସି ଆଗକୁ ଗୋଟେ ପଇସା ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇନି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା NGT ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଯାଇନି। ଯେଉଁ NGT କି ଲଗାଯାଇଥିଲା NGT ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠାଯାଇନି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁ ଖାଲି ଛଳନାରେ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର। କ'ଣ କହିବେ ଶେଷରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ କହିବେ? ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ, ନିଜେ କିଛି ନ କରନ୍ତୁ ବରଂ
जो प्रोजेक्ट जनसाधारण ପାଇଁ ସବୁ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ, ତାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କିପରି ଭାବରେ ସବୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିପାରିବ। କାରଣ ଆମ ବ୍ୟାସନଗର ସହର ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗନଗର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମୁଖଶାଳା, ଯେଉଁ କଳିଙ୍ଗନଗର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଯାହାକି ସାରା ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ତାର ଭୌଗୋଳିକ ମାନଚିତ୍ରରେ କଳିଙ୍ଗନଗର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ତେଣୁ ସେହି କଳିଙ୍ଗନଗରର ମୁଖଶାଳା ହେଉଛି ବ୍ୟାସନଗର। ବ୍ୟାସନଗର ସହରକୁ ସରସ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଏବଂ ସହରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ, କାରଣ ଏଠି ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଖାଇକି ଜନସାଧାରଣ ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ଡୁବୁରି ହେଉ, ସୁକିନ୍ଦା ହେଉ, ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ହେଉ, ଚକପୁରା ହେଉ, ମାନ୍ତିରା ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଏଠି ଧନେଶ୍ୱର ହେଉ, ପାଣିକୋଇଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଧୂଳି ଧୂଆଁ ଖାଉଛୁ ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଲ୍ୟୁସନରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କେମିତି ସହର ସବୁଜ ସୁନ୍ଦର ହେବ ଏବଂ ସହର ଆସି କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ ସେଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ଲୋକଙ୍କର କେମିତି ମାନେ ସେମାନେ କେମିତି ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସବୁ ହେଇଛି, ଆଜି ବ୍ୟାସସରୋବର ଏତେ ବଡ଼ ପାର୍କ ହେଇଛି, ଏତେ ଜିନିଷ ହେଇଛି ସେଠି ଜନସାଧାରଣ ଯାଇକି କିଛି ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହା ଅଛି ସେମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିକି ରହିଛି। ଟ୍ରମା କେୟାରଟି ହେଲା, ଏତେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇକି ଟ୍ରମା କେୟାର ହେଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି। ତେଣୁ ଆମେ ଯଥା ପୂର୍ବଂ ତଥା ପରଂ ସେମିତି ପଡ଼ିକି ରହିଛି ସବୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଦୟା କରିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ।